مغربی دنیا کی انسانی ہمدردی کا بین ثبوت ہے۔ بائیڈن اور ٹرمپ آپس میں یک زباں ہو چکے، متفق ہو چکے کہ غزہ کا ایک ہی علاج ہے کہ 24 لاکھ انسانوں کو صفحہ 80 سے مٹا دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے امریکہ، برطانیہ، مغربی دنیا وہ دھڑا دھڑ اسلحہ بھیج رہے ہیں۔ وہ اسلحہ اعلانیہ بھی آ رہا ہے اور غیر اعلانیہ بھی آ رہا ہے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، یعنی 32,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 72,000 زخمی ہو چکے۔ ایک فلسطینی بیٹی جس کی عمر 9 سال ہے، اسے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ غزہ کدھر ہے؟ اس میری بیٹی نے کہا، بلکہ میں نے فرمایا کہ آدھا غزہ تو جنت میں ہے اور آدھا غزہ بحیرہ احمر کے کنارے زخمی حالت میں ایڑیاں رگڑ رہا۔ جتنے ہاسپٹل ہیں اکثر و بیشتر منہدم ہو چکے ہیں۔ 70% غزہ وہ بھی رہنے کے قابل نہیں بچا۔ رفح بارڈر، اس پر بیٹے، بیٹیاں، بچے، نوجوان امداد کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس پر بھی امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اس پر بھی راکٹ برساتے ہیں، اس پر بھی بم برساتے ہیں اور ان سب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ کہنے کو تو امت مسلمہ کے 57 ممالک بھی ہیں اور OIC کا نام بھی سنا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ OIC ہو یا 57 ممالک ہو، یہ سارے کے سارے اکا دکا چھوڑ کر اسرائیل ہی کی مدد کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ بھی اور پس پردہ بھی۔ ذرا میرے بھائی غور تو فرمائیں کہ اسرائیل کے قاتل ٹینک کن کے فیول سے، کن کے پیٹرولیم سے قتل کی وارداتیں پوری کرتے ہیں۔ پاکستان کے حکمران، جو پاکستان اٹامک پاور ہے، ان کے حکمرانوں نے لب سی لیے ہیں اور زبان پر تالے چڑھا لیے ہیں، اور یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ PSL کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں فلسطینی پرچم نہیں لہرائے گا، لیکن کراچی کے نوجوانوں نے، کراچی کے بیگارس لوگوں نے اسٹیڈیم ہو کے چھوڑ دیا اور کراچی اسٹیڈیم میں فرق تو کوئی نہیں تھا، الو ضرور بول رہے تھے، ان کی بے عزتی کا ماتم کر رہے تھے۔ میں گزارش کروں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ جو 2 ارب لوگوں پر مشتمل ہے اور مثبت انسانی عوام، مثبت انسانی عوام فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا میں یکجہتی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ لندن میں بھی، وہ امریکہ میں بھی، اسرائیل میں بھی وہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بچوں سے۔ جماعت اسلامی نے پاکستان میں ملین مارچ بھی کیے ہیں اور میلوں مارچ بھی کیے ہیں، وہ کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور اسلام آباد میں اللہ کے فضل و کرم سے
बड़े बड़े मुजाहरे किए हैं और पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने और अल खिदमत फाउंडेशन ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अरबों रुपए इकट्ठे किए। तो आज तक 7 चार्टर तैयारे हम फ़लस्तीन में भेज चुके हैं, जिनमें खुराक का सामान भी और दवाइयों का दवाइयाँ भी। अभी काम जारी है, हम मज़ीद जमा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद वहाँ भेजेंगे। अपनी दीनी, इस्लामी, इंसानी, अवामी जिम्मेदारियों को जमात इस्लामी हमेशा से पूरी कर रही है और पूरी करने के लिए मैदान में सरगरे अमल है। जमात इस्लामी इन अवामी रैलियों के लिए, अवामी मार्च के लिए, कैंपों के लिए इन बेइस नौजवानों को, बेइस हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी कोशिश करें, मैं मीडिया भाइयों से कहता हूँ, आप भी कोशिश करें कि पाकिस्तान के अपने हुक्मरान भी जागें और उम्मत से मुसलमान भी जागें। 10 मार्च को यानी कल मोहतरम अमीर जमात ने, जनाब इसराजुल हक साहब ने पूरे मुल्क में फ़लस्तीनियों के साथ इत्तेहादी जदोजहद के लिए मुज़ाहरों की कॉल की है, मार्च की कॉल की है। इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च, गज़ा मार्च यहाँ इस्लामाबाद में मुनक़्क़द होगा। मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई इंजीनियर फजलुर रज़ा साहब से तो वो कल के मार्च की मुकम्मल तफ़सीलात यहाँ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियां साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज गज़ा मार्च के सिलसिले में आज के इस हमारी बातचीत को कवर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कल का गज़ा मार्च इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख़ का एक फिर बहुत बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह। इसकी तफसील इस तरह से है कि इस्लामाबाद से तमाम जो काफ़िले हैं और तमाम इस्लामाबाद के लोग डी चौक, जिसे एक्सप्रेस चौक भी कहते हैं, जहाँ ड्रीम एरिया ख़त्म होता है, उस वहाँ जमा होंगे और वहाँ से फिर रैली की सूरत के अंदर एम्बेसी रोड के ऊपर जाएंगे और मार्च होगा एम्बेसी रोड के ऊपर। एम्बेसी रोड आप जानते हैं, वहाँ बेशतर बहुत सारे एम्बेसीज़ हैं, सफारतखाने हैं दुनिया के। तो एक सिंबल के तौर पर कि जहाँ इंटरनेशनल मिशन है, उन्हीं के घरों के सामने, एम्बेसीज़ के सामने ये मार्च इंशाअल्लाह होगा। और फिर एम्बेसीज़ रोड के दूसरे एंड पे जो कश्मीर हाईवे की तरफ है, वहाँ तक ये मार्च होगा। वहाँ फिर एक स्टेज होगा और वहाँ स्टेज का वो इस तरफ मार्बला हिल्स की तरफ होगा। तो एक अज़ीम शान और पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा मार्च इंशाअल्लाह वहाँ गज़ा मार्च होगा। हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप सब उसको कवर भी करें और इसका वक्त 2 बजे इंशाअल्लाह वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मगरिब से पहले ये गज़ा मार्च अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। इस्लामाबाद की आवाम इसमें भरपूर शरीक होगी और मैं एक दफ़ा फिर ये कहता हूँ कि ये गज़ा के मुजाहिदीन के साथ